Sorry, there was a small technical issue. It's my immense pleasure to welcome you all to the webinar session on my story, Motivational Session by Successful Innovator. I would like to welcome the speaker of the day, Ms. Hasina Mastan, founder, Sheikh Masook Brand, SH Enterprises, Coimbatore. Welcome you, ma'am. It's my pleasure to welcome all the management members in their absentia. May I take this opportunity to welcome the leader and the motivator of SNV CAS, Dr. B. Subramani, Principal SNV CAS. Welcome you, sir. I would like to welcome the convener of the institution's Innovation Council, Dr. A. Vijayachitra. Welcome you, ma'am. My pleasure to welcome Dr. R. Bhagiraj, Head Department of Microbiology. Welcome you, sir. I welcome all the members of Innovative Cell. A warm welcome to all the faculty fraternity. Lastly, I welcome all the students community. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you, Ms. Kavita, for your welcome address. Now, I take this opportunity to introduce our today's chief guest, Ms. Zaitun Hasina, who has completed her graduation in MA English Literature. And after completing her MA, that is a post graduation, because of some personal reasons, she didn't go for a job. But that has become a boom for her, where she has put an idea of entrepreneurship in her mind. And first, she started her entrepreneurship in food products initially. After which, she started her natural skin and hair care product company, which is called as HSSH Enterprises, with a brand name. And she is also an woman entrepreneur who has given podcast in many podcast in certain places, and she has also achieved Asian world record in a virtual meet on women entrepreneurship. And apart from that, she has also delivered lectures in various webinars. And I do hope today's session will be a motivating one for the students who aim to achieve and to be successful as an innovator or an entrepreneur. Welcome, ma'am. The session is yours. Thank you so much. I know that today's topic may bring up a number of questions from you, and I want to let you know that I will address as many as I can. The time we have today, 4 years ago, I never could have imagined that today SNMV College of Arts and Science and IISc Department of Microbiology would inviting me. I thank for inviting me to speak. I'm delighted to be here and to be given this opportunity to share my experience. Here we Ma'am, can go. you be a little bit audible? Can you hear me now? Yeah, I can. We can hear you, but I think we need a little more volume is required. Okay, Oh, I'll just try my maximum. okay. Now it's okay, ma'am. Thank you. Okay. So before getting to topic, I just want you all to know about my background. And so I belong to very conservative family. Um, I'm a first graduate. So typical Muslim background. ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா காலேஜுக்கு அனுப்புனதே வந்து ஒரு பெரிய டீலோட தான் அனுப்புனாங்க. ஸோ காலேஜுக்கு அனுப்புவோம், ஜாபுக்கு போகணும்னு சொன்னால் அதுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை, அதுக்கு ஓகேன்னா தான் காலேஜுக்கே அனுப்புவோம்னு சொல்லி தான் அனுப்புனாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் மை என்ட்ரி டு காலேஜ் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் ஸோ தட் வாஸ் த ஒன்லி திங் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு டிகிரி வேணும் இன்விடேஷன் கார்டில் போடுறதுக்கு. ஸோ ஈவன் ஐ டென்ட் ஹேட் எனி ஆம்பிஷன் டு டூ எனி திங். ஸோ ஆஃப்டர் மை காலேஜ் there was a huge gap for 8 years. I didn't do anything. ஸோ எல்லாத்தோட லைஃப்லேயும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வரும். So that's how one of my friend, she literally criticized me not doing anything, sitting at home, eating, sleeping. That's the only thing I can do it. ஸோ இப்படிதான் வந்து லைஃப் போயிட்டு இருந்துச்சு.
அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அப்போ கூட பிஸ்னஸ் வாஸ் நாட் மை க்ரைட்டீரியா. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் வீட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்மிஷன் கேட்டேன் that I want to work அப்படின்னு சொல்லிட்டு they said big no, as like they didn't change their mindset even after such a long time. So I couldn't convince them. So I had only option what I can do அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பிளான் டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ மேட் ஃபியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஷாப்லேயும் கொடுத்தோம். ஆர்டர் ஜென்ரேட் ஆச்சு. த பாயிண்ட் இஸ் லைக் I was so dependent to ask, help from my family. So I asked my brother to help me out to deliver the product. So once the product has been delivered, the order has been generated also. The thing is like, he refused to do it daily. So first day, first failure, again I sandhichen. So I couldn't continue things. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் என்ன பண்ணலாம், அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் வந்து டிபெண்ட்டாக இருந்தால் ஐ கான் டூ எனிதிங் மை பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கிட்ட முதல் விஷயம் அதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறப்போ செகண்ட் பிளான் வந்து மைண்ட்ல இருந்துச்சு. பட் still I was like lacking, should I do it or not அந்த மாதிரி. So once வந்து இல்ல பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I started my journey. That's how Sheikha Mashak Natural Skin and Hair Care Products practice-க்கு வந்த ஒரு விஷயம். So when I started, I was very particular, like there's no like chemical இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவா இருந்துச்சு. So that's how I started my business. ஸோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா லைக் நினைச்சா மட்டும் பத்தாது, லைக் வி நீட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு பிளான் பண்ணியாச்சு. ஸோ எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ பண்றதுக்கு வி நீட் இனிஷியேட்டிவ், ரைட்? ஸோ இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தா மட்டும் பத்தாது, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், இனோவேஷன் இருக்கணும். There should be coordination, administration, everything comes under this. So இது எல்லாமே பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா there should be consistency. Consistency இருந்தா மட்டும்தான், consistency plays a vital role in implementation. So one day நம்ம வந்து ஒரு 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 பிளான் பண்ணிட்டு அந்த ஒன் டே மட்டும் பண்ணிட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே நம்ம பண்ணல அப்படின்னா there is no use. Only when we have consistency, we'll think about implementation, right? So there is no consistency, there's no use of implementing things at all. So consistency கண்டிப்பா இருக்கணும். You need to be ready for facing things. எதுவா இருந்தாலும் சரி, லைக் anything may come, லைக் நம்ம நினைச்ச மாதிரியே வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகாது, எதுவுமே நடக்க போறது கிடையாது. நாம ஒரு நினைச்சிட்டு போவோம், அது வேற மாதிரி தான் நடக்கும். ஸோ நீட் டு பி ரெடி, ரொம்ப ரெடியா இருக்கணும் எல்லா திங்ஸுமே நீங்க வந்து இது பண்றதுக்கு. there should be creativity for the ஒரு விஷயம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிரியேட்டிவிட்டி வந்து இட்ஸ் மஸ்ட். it could be different types of implementation. For example, digital creativity இருக்கலாம். உங்களோட business ரிலேட் பண்ணி அந்த creativity எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். But there should be a creativity to implement things actually. So that's how I started doing it. When I started my business, I didn't had any knowledge, ஒரு basic knowledge, product knowledge மட்டும்தான் என்கிட்ட இருந்தது. Apart from that, I didn't had anything. So for each and everything, the only thing I was very conscious about when I business ஆரம்பிக்கணும்னு வீட்ல சொன்னப்போ they didn't give me permission. So it was a huge when I said my dad when a business ஆரம்பிக்கிறேன், I got an opportunity to do it அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ they said they need one week time to think about it. So this is a normal thing, but இப்போ 4 yearsக்கு முன்னாடி என் வீடு இந்த மாதிரி தான் யோசிப்பாங்கன்னா எந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் திங்க் அபவுட் இட். ஸோ when I said like இந்த மாதிரி 1 week அப்புறம் the whole family, என்னோட அம்மா அப்பா மட்டும் இல்லை, என்னோட கூட பிறந்தவங்க மட்டும் இல்லை, apart from that my whole family members were there to discuss about
த ஹோல் திங். நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னப்போ. ஸோ when they started எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா, எல்லா நெகட்டிவ்ஸ் மட்டும் தான் சொன்னாங்க. தட் ஷி ஹேஸ் டு கோ அவுட், ஷி ஹேஸ் டு மீட் பீப்புள், ஸோ அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நெகட்டிவ் திங்ஸ் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எங்க வீட்டில் வந்து தனியா அனுப்பி பழக்கம் இல்லை. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு இதுதான் வந்து மைண்ட் செட்டா இருந்துச்சு. ஸோ அங்கேதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பேச ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஸோ எதுவும் பெரிய லாஸ் ஆக போறது கிடையாது. நான் இருக்கிறத வச்சுதான் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அங்கேதான் நான் பேச ஆரம்பிச்சேன். ஸோ உடனே எங்க அப்பா இருந்துட்டு, ஓகே ஷி சேயிங் சம்திங், லெட் ஹர் ட்ரை இட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதி மனசோட ஓகே சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கொண்டு வரதுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் நம்ம நினைச்சோம் ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியே வந்துடும், அவுட்புட் அப்படியே வந்துடும் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஸ்டாண்டர்ட், அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டா நம்ம நிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல we need to do each and everything. ஒரு 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 டாட் கூட மிஸ் பண்ணாம we have to do it. So for example, லேபிள் ஒர்க், பாக்ஸஸ். ஸோ என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்குன்னா எல்லாருமே வந்து ஃபைனலா கொடுத்த கமெண்ட். ஸோ அதுக்கு உண்டான எஃபர்ட் வந்து நான் போட்டுட்டே இருந்தேன். இட்ஸ் நாட் அபவுட் காம்ப்ரமைசிங் திங்ஸ். இது பண்ணி முடிச்சுட்டா இது 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 போதும் அப்படிங்கிறதுலாம் நினைக்கல. இந்த மாதிரி தான் அவுட்புட் வேணும் அப்படிங்கறத நினைச்சு ஒர்க் பண்ணனாலதான் அந்த அவுட்புட் வந்து வந்துச்சு. ஸோ லேபிள் ஒர்க்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, பாக்ஸ் டிசைனிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, ஸோ நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஐ டிடன்ட் கோ லிட்ரலி பேசிக் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் நான் வச்சு ஆரம்பிக்கல. பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப கிளியரா வச்சிருந்தேன். ஸோ ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்றதுல இருந்து, ஐ மீன் பிராண்ட் நேம் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுல இருந்து, ஸோ எல்லாமே ஐ டிட் பேப்பர் ஒர்க் வாஸ் வெரி கிளியர். அண்ட் அதுக்கு என்னென்ன எஃபர்ட் போடணுமோ எல்லாமே போட்டு நான் கரெக்டா வாங்கி வச்சிருந்தேன். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு தேவை. நம்ம வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பிஸ்னஸ் போய் ஆரம்பிச்சு சக்சஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது லைக் ஷார்ட்கட் எப்பவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. எப்பவுமே வந்து லைக் வி நீட் டு டூ சம்திங் யூனிக். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ இதுல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு. லைக் உமன் ஆண்டர்பிரினர் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்துட்டு வில் ஃபேஸ் லைக் நம்பர் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். அதுவும் என்ன மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர பொண்ணுக்கு வந்து லைக் லிட்ரலி ஐ டென்ட் ஹேட் எனி டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஆல் ஐ அண்டர்வென்ட் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாமே. ஸோ முதல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் தான் ஒரு உமன் ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து வெரி பிகினிங் செக் பாயிண்டே அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து வர்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ டென்ட் ஹேட் எனி அமௌண்ட். நான் வீட்லேயும் கேட்கல, சின்ஸ் தே டென்ட் ஹேட் மைண்ட் செட் லைக் என்ன அலோவ் பண்ணுறதுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வாட் ஐ டிட் வாஸ், என்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ், ஐ மீன் நான் பர்சனல் யூஸ்க்குன்னு வச்சிருந்த ப்ராடக்ட்ஸே நான் வந்து பாட்டிலில் போட்டு அது ஒரு ஏரியாவுக்கு போய் நான் சேல் பண்ணி அதில் ஜென்ரேட் ஆன 400 rupeesல இருந்து தான் என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து நான் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட். ஸோ அதில் மெயின் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினர் ஃபேஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். லைக் ஒரு ஒரு லிமிட்டட் மொபிலிட்டி தான் நம்மளுக்குள்ள இருக்கும். நம்ம நினைச்ச மாதிரி வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு எனக்கு. ஒரு 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 ப்ராடக்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் ஏரியாஸ்ல இருந்து தான் வி கேன் கலெக்ட் இட். ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. ஸ்டிஃப் காம்படிஷன், அது வந்து அதர் சேலஞ்சிங் பார்ட். எதனால அது இப்போ வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் கிடையாது. லைக் இப்போ இருக்கிற இதுல வந்து காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அதுவும் வந்து இந்த ஃபீல்டை எடுத்துக்கிட்டா வேற லெவல்ல தான் வந்து எல்லாமே காம்படிஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த இதுல வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டெடியா நிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. when I started my business, எல்லாருமே சொன்னது ஆல் மை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பவுடர் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி ஒன் செட் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் சின்ஸ் இட்ஸ் இன் பவுடர் ஃபார்ம், பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் டைம். ஸோ இன்ஸ்டன்டா இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு தான் வந்து தேல் ஹேவ் டைம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பட் ஐ வாஸ் வெரி ஷியோர், ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வித் த ரேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி லேட் ஆனாலும் டெஃபினெட்லி இட் வில் ஐ மீன் அந்த கோல் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது வந்து
நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் இப்படிதான் போகணும். என்ன அப்படின்னா பேக் டு ட்ரெடிஷன், இதுதான் என்னோட கான்செப்டா இருந்துச்சு. ஸோ இதுல இருந்து நான் மாறவே இல்லை. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், ஃபினான்ஷியலா இருக்கட்டும், லைக் எனி திங், ப்ராடக்ட் நாலேஜ் வந்து மெயின் க்ரைட்டீரியா. ஸோ ப்ராடக்ட் நாலேஜ் வந்து நீங்க வந்து அது அது பேஸ் பண்ணி தான் லைக் எவ்ரி திங் லீட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கிராஃப் போட்டு வச்சிருந்திருப்பீங்க, நினைச்ச மாதிரி நீங்க டிராவும் பண்ணுவீங்க, ஆனா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அது நிக்கும். ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் வந்து ரொம்பவே இந்த இடத்துல வந்து லைக் இந்த இந்த சேலஞ்சஸ்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் யூ டு பி வெரி பாசிட்டிவ். லைக் நம்மளுக்கு வந்து இப்படி நடக்குது, லைக் வி கான் டூ இட் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துலயுமே யோசிக்காம பி வெரி ஆம்பிஷியஸ், பி வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக், கீப் ஹார்ட் ஒர்க்கிங். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாலே வந்து லைக் இந்த சேலஞ்சையும் ஓவர் கம் நம்ம வந்து பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட முடியும். ஸோ கோல், நம்மளுக்கு என்ன கோல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லைக் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு விதமான கோல்ஸ் இருக்கும். லைக் சம் பீப்புள் ஹாவ் கரியர் கோல், சம் பீப்புள் ஹாவ் யூனோ ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்கா இருப்பாங்க. லைக் கோல் இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. நீங்க அதை நினைச்சாலே தட்ஸ் அ கோல், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பிஸ்னஸ்லையும் யூ நீட் அ கோல் டு டூ இட். ஸோ வெறும் கோலா இருக்கிறத விட ஸ்மார்ட் கோலா இருந்தா அது இன்னும் கொஞ்சமே பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ எது பண்ண முடியும், எது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்ம ஃபர்ஸ்டே நம்ம கோல் செட் பண்றப்போ வி நோ கிளியர்லி, ரைட்? ஸோ வாட் வி கேன் டூ அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கிளியர் பிக்சரா இருந்துட்டா அதன்படி வி கேன் டூ திங்ஸ். என்னோட ஸ்பெசிபிக் கோல் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் வாங்கணும், அதுல கல்டிவேட் பண்ணி அதுல வர ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் நான் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்னோட கோல் ஆக்சுவலா. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸ்பெசிபிக் கோல். ஓகே, ஸோ ஒரு கோலுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருக்கணும், இதுக்கு தான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கோல் ஷுட் பி மெஷரபிள் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம இது பண்ண போறோம் அப்படின்னா வி நீட் டு மெஷர், நம்ம இது எவ்வளவு நாள்ல பண்ணி முடிக்க போறோம், இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் இருந்தா மட்டுமே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்து டெஃபினட்டா போக முடியும். ஸோ இந்த கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா டெஃபினட்டா அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க கோல் செட் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் அபவுட் யூனோ ஒரு ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருந்து வேற மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கு கோல் செட் பண்றதுங்கிறது வந்து சாத்தியமில்லாத விஷயம். ஸோ என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நீங்க கிளியரா இருந்தீங்கன்னா அதன் பேஸஸா போறப்போ யூ கேன் அச்சீவ் யுவர் கோல். இட் ஷுட் பி வெரி ரியலிஸ்டிக். இட்ஸ் இமேஜினரியா இல்லாம அது நம்மளால கண்டிப்பா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து வெரி பர்டிகுலரா இருந்து டைம் பீரியட்குள்ளார நம்ம முடிக்க முடியும் அப்படிங்கறது நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதுவே வந்து நம்மளோட கோல்க்கான சக்சஸ் ஆக்சுவலா. whenever you set a goal actually, நீங்க அது வந்து ஒரு ஒரு சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லயோ இல்ல உங்களோட ஸ்ட்ராங் இன்ஸ்டிங்டோ அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்தே கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தட்ஸ் யுவர் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டா அமைஞ்சாலே யூ வில் ஹாவ் அ கரெக்ட் பிஸ்னஸ் பிளான் நம்ம கையில இருக்கும். அண்ட் யூ வில் ஹாவ் யூனோ நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் டு லான்ச். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you'll have wide audience actually. So the madri you'll be financially stable, everything. Like for example நீங்க ஒரு செமஸ்டருக்கு எக்ஸாம்க்கே போறீங்க அப்படின்னா டெய்லி நீங்க படிக்கிறப்போ you gain daily, right? ஸோ அது வந்து வச்சு யூ கேன் ரைட் யுவர் எக்ஸாம் பர்ஃபெக்ட்லி. நாளைக்கு எக்ஸாம் இன்னைக்கு தான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அதோட அவுட்புட் அந்த அளவுக்கு தான் வரும். ஸோ தட்ஸ் அவர் பிஸ்னஸ்லயும் நம்ம டெய்லி பண்ணிட்டே இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் அபவுட் டூயிங் இன் 1 day ஆர் 2 days ஆர் அந்த மாதிரி. வீக்லி கோல்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணாதான் மந்த்லி கோல்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். மந்த்லி கோல்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணாதான் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து லைக் பேசிக் திங்ஸ் தான். பட் வென் யூ ஸ்டார்ட் doing it, you'll understand the process and you'll know each and everything, how difficult it is to do it.
it's not about difficulties. The thing is, like, you have to face, and you have to overcome all those things. உங்க உங்க முன்னாடி வர்றது வந்து அந்த நிமிஷத்துக்கு அது பெருசா தெரியலாம், பட் நீங்க அதை தாண்டி போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, லைக் அது அதை விட சந்தோஷம் நம்ம லைஃப்ல வந்து வேற எதுவுமே இருக்காது. Is everything is fine? Can I continue? Yes, ma'am. Okay, thank you. Hello, ma'am. Sorry, I had a technical glitch. Hello, ma'am. Yeah, sorry, really sorry. I had Okay. a technical. So that's all. You need to be very clear in your ideas when you start your business. Like, it's just a simple thing. ஒரு சின்ன மாற்றம் தான் உங்க லைஃப்ல வந்து it will turn into big success, and you can see lot more things in your life. So on the first step நம்ம எடுக்கிறதுக்கு preoccupied when you think we can't do it, இது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இனிஷியேட்டிவே நம்ம பண்ண மாட்டோம். So keep everything aside. When you start thinking to do it, and you will do it. We have the power to do it actually. So definitely, each and everything you have this entrepreneur capability எல்லாத்தோட ஜீன்லயும் இருக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும், or else இந்த ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் பாஸ் அவுட் ஆகணும் அப்படிங்கறதுலாம் எந்த இதுவும் கிடையாது. Though I had a business background, women அந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் எங்க வீட்ல கிடைச்சதே கிடையாது. நாட் ஓன்லி மை ஃபேமிலி, the whole family. So எதுவுமே வந்து எல்லாமே அந்த தடை வரப்போதான் we know that what we are capable of. அந்த ஸ்ட்ரகிள் எனக்கு இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இந்த 4 years நான் ஸ்டேபிளா என்னோட பிசினஸ் நான் நின்று இருக்க மாட்டேன். லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா லைக் ரொம்ப கிராஜுவலா தான் நான் போக ஆரம்பிச்சேன். சின்ஸ் ஐ ஹேட் அ வெரி ரொம்ப பயந்தேன். நான் எங்கேயுமே வந்து ஃபெயில் ஆயிடக்கூடாது. வீட்டில் வந்து பர்மிஷன் வாங்கி பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் வில் ஸ்டார்ட் கிரிட்டிசைசிங் நாங்கள் அப்போவே சொன்னோம் நீ கேட்கல அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு வேர்டு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் வெரி 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 கீன் வாட் ஐம் டூயிங். ஸோ ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நான் போக ஆரம்பித்தேன். ஸோ த ஹோல் இயர் இட் வாஸ் ஒன்லி அபவுட் லேர்னிங். I didn't had exposure outside, to talk to people, to communicate, to explain my product. I was very good in my product, but the thing is like pitch பண்றதுக்கு நமக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ராடக்ட் நம்ம டெலிவர் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு unless you don't do that, people they won't be very much interested in your products actually. So you need to do all this stuff. So I started, once I started like doing all those things,
I was very hesitant to do எது எடுத்தாலுமே எனக்கு பயங்கரமா ஒரு பெரிய தைக்கம் இருந்துட்டே இருக்கும். என்னால முடியுமா, இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நான் எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நான் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நான் போய் பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல நடக்கிற ஏதாவது சிங்கிள் ஒரு ரீசன் நான் சொல்லிட்டா கூட அங்கேயே வந்து ஸ்டாப் யுவர் ஜேர்னி, இது நாங்கள் முன்னாடியே சொன்னதுதான் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டென்ட் சே எனி திங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து எல்லாமே பவுடர் பேஸ்ல பண்றதுனால ஐ கெட் ரா மெட்டீரியல்ஸ். நம்ம ஐ எம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர், நான் இங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றேன். சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கெட் ஃப்ரம் வெஸ்ட் பெங்கால், ஐ கெட் ஃப்ரம் அசாம். அந்தந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எந்த ஊர்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக நல்ல குவாலிட்டியில் கிடைக்குமோ நான் அந்த மாதிரி அங்கேருந்து சோர்ஸ் பண்ணி தான் நான் இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறேன். ஸோ ஒன்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னோட கையில் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ப்ராசஸில் நான் ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிடுவேன். பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் மிஷினரி டு டூ இட். ஸோ ஐ நீட் டு டேக் இட் அவுட். நான் அது வெளியே கொண்டு போய் தான் பல்வரைஸில் கொடுத்து நான் ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் நான் கொண்டு வர முடியும். நான் இங்கே கோயம்புத்தூரில் வந்து நான் போகாத இடமே கிடையாது. ஸோ whenever I step out, my family members ask me, who is going to accompany with you? நீ உன் கூட யார் வராங்க, நீ ஏன்னா தனியாக போக விட மாட்டாங்க. ஸோ ஈச் டைம் ஐ சே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கூட வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா, there is no friend along with me. எனக்கு நானே ஃப்ரெண்டு. ஸோ நான் வீட்டை சொல்றது என்னோட ஃப்ரெண்டு கூட வராங்க இது சொல்லி தான் நான் வெளியே போவேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் when I started my business, I didn't had a penny in my hand. ஸோ நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறப்போ they won't allow me to travel in bus. ஸோ ஐ நீட் டு டேக் கேப் or auto something like that. ஸோ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இங்கிருந்து 2 ஸ்டாப்பிங் ஐ டேக் மை ஆட்டோ, அங்கிருந்து இறங்கி ஐ டேக் பஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி தான் நான் பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அந்த கோயம்புத்தூர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் 9 to 15 பிளேசஸ் நான் வந்து போயிருப்பேன். ஒரு முறையான பல்வதில் அரைச்சி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ வாஸ் நாட், என்னால் அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே முடியல. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு எப்படி இது தெரிய போகுது. நான் வந்து ஒரு நார்மல் இடத்துலயே வந்து அது கிரைண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்க முடியும். பட் எனக்கு வந்து அந்த என்னோட பிஸ்னஸ்க்கு நான் எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த கில்ட் கான்ஷியஸ் எனக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த இதில் நான் காம்ப்ரமைஸே ஆகலை. இன்னைக்குமே நான் வந்து ஐ ட்ராவல் 40 to 60 கிலோமீட்டர்ஸ். கோயம்புத்தூர்லேருந்து வெளியே போய் தான் ஸ்பெசிஃபிக் இடம் இருக்கு. ஸோ அதை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற இடம். ஸோ வென் ஐ ஸ்டார்ட், நான் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் நான் போய் அப்ரோச் பண்ணப்போ, ஸோ வெளியே இருந்து யார்கிட்டயுமே அவங்க வாங்க மாட்டாங்க கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு. நான் அப்ரோச் பண்ணி, நம்ம பிகினா எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி நான் எங்கே போனாலுமே திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். பிகாஸ் அது க்ளீனாக இல்லை. நான் எங்கே போனாலுமே கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்குற இடம் வந்து மிஷினரிஸாக இருக்கட்டும், இந்த பிளேஸாக இருக்கட்டும், இல்லை எல்லாமே அந்த கிளாத்தாக இருக்கட்டும், எதுவுமே வந்து க்ளீனாக இல்லை. ஸோ சின்ஸ் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால ரொம்ப எஃபெக்ட் நான் போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட இட் லீட் டு எண்டிங் பார்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஐ வாஸ் வெரி கான்ஷியஸ். ஸோ ஐ ட்ராவல், விசாரிச்சு யாரை பார்த்தாலும் நான் இதை பற்றி தான் பேசுவேன், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லுவேன். தட்ஸ் ஹவ் ஐ ட்ராவல் so far. So when I went there, first they refused. They said they don't take anything from outside. So I requested. Then the owner of the company, he said, இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு சுற்றி இருப்போம். ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ தூரத்துல இருந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் ஒரு எஃபெக்ட்டுக்கு வில் சப்போர்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லி தான் they supported me. So that's how. நான் வந்து இங்கே காம்ப்ரமைஸ் ஆகணும்னு நினச்சிருந்தா ஆயிருந்திருக்கலாம். பட் ஐ டென்ட் காம்ப்ரமைஸ், ஐ நீட் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன். ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் லைக் அந்த ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி ஓவர் தேர், ஹீ ரிக்வெஸ்டட் மீ டு பிரிங் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டு தேர் டு see லைக் எந்த மாதிரியான ஒர்க் இங்கே போகுதுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து பார்த்தாங்கன்னா யூ கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மோர் எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு ஹீ ஃபேமிலி ஆக்சுவலி. ஸோ என்னோட அம்மா அப்பா எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தாங்க. மை டேட் லிட்டரலி கிரைட் ஆக்சுவலி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம், சேயிங் தட் என்னோட பொண்ணை நான் வந்து வெளியவே விட்டதில்லை, இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த மாதிரி அவ பண்றாளா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. மை மாம் ஒன்லி நோஸ் வேற டெஸ்டினேஷன் வந்து சொல்லிட்டு நான் போனேன். பட்
எவ்வளோ தூரம் அப்படிங்கிறதுலாம் என் அம்மாவுக்கு தெரியாது. நான் ஸ்பாட் சொன்னா கூடயுமே ஷி டசன்ட் நோ வே ஐம் கோயிங். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வீட்டில். ஸோ அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மை டேட் லிட்டரலி ஹேட் டியர்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஐஸ். ஸோ சேயிங் தட் யூனோ நான் ரொம்ப இதாக வளர்த்த பொண்ணு, நான் இன்னைக்கு நான் இப்படி பார்க்குறேன் அப்படி. பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு லிவ் த ஹோல் திங். அங்கே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த ஏரியாவுக்கு ஆட்டோ கூடி வராது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு லிவ் த ஹோல் திங். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹார்ட் ஒர்க். அன்னைக்கு நான் அன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேனா இல்லை எனக்கு ரொம்ப நர்வஸா இருந்தேன், எனக்கு அந்த அந்த ரொம்ப பிளாங்கா இருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா இதை பார்த்துட்டு வீட்டில் வேண்டாம்னு சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் வாஸ் ஹேப்பன். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பா செட் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீ பண்ணணும்னு ஒரு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் அகெயின் அங்கிருந்து பார்த்து வில் வில் பி ஹாப்பி அப்படின்னு நினைச்சுதான் அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சேன். திருப்பியும் வந்து பேக் டு ஃபார்முங்கிற மாதிரி ஸ்கிராட்ச்கே கொண்டு விட்டுட்டாங்க. திருப்பியும் வந்து அவ்வளோ தூரம்லாம் நீ போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளேஸ் ரைட். ஸோ போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்டட். அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துச்சு. ஸோ கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அந்த 2 இயர்ஸ் வந்து நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்தேன்னா திருப்பியும் ஐ வின் பேக். ஏன்னா கோவிட்ல எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதாவது லாக்டவுன். ஆனால் நான் எந்த இடத்துலையுமே என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணல. ஸோ பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் முதல்ல வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறப்போ இன்னும் நீங்கள் பிஸ்னஸ் கொடுப்பீங்களான்னு தெரியாது. ஹவு மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் பர் டே உங்களுக்கு வந்து போகும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் இது பண்ணுவோம். ஸோ நோ ஒன் இனிஷியலாக அப்ரோச் பண்ணுறப்போ லிட்ரலி ஐ டென்ட் கெட் எனி யூனோ நம்மளுக்கு எப்படி சொல்றது, எதுக்குமே வந்து ஒரு லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கிடைச்சது. இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க இவ்வளவுதானே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு டிரைவிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரேஸ் ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னு நான் பண்ணியே காமிச்சு ஆகணும். ஐ டென்ட் ஹேவ் எனி சாய்ஸ். எதர் ஹேவ் டு சிட் அட் ஹோம் ஆர் ஹேவ் டு டூ சம்திங் யூனோ. அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருந்தனால ஐ நீட் டு டூ இட். வென் ஐ அப்ரோச் லாஜிஸ்டிக் கம்பெனி தி சேம் திங் ஹேப்பன். இப்போ ரெண்டு லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிஸ் தே கம் அண்ட் பிக் அப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ டெவலப் ஓவர் தே ஆல்சோ. இப்போ அவங்க கால் பண்ணி கேட்குற அளவுக்கு இட்ஸ் பின் நவ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, ஏன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுங்க அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. another goal is to achieve like ப்ராடக்ட்ஸ் அமேசான்குள்ளரையும் ஃப்ளிப்கார்ட்குள்ளரையும் கொண்டு போகிறது தான் வந்து another goal. அதுவும் சீக்கிரமா நிறைவேறும் நம்புறேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ், யூகே, மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் அனுப்பிட்டு இருக்கேன். ஸோ முதல்ல ஆரம்பிச்ச புதுசுல கோயம்புத்தூருக்குள்ள மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மட்டும்தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி இவங்க வாங்குறது இது மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. கிராஜுவலி வென்ட் டு சென்னை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே போக ஆரம்பிச்சது. ஸோ எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் நான் ஆரம்பிக்கிறப்போ நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த மாதிரிலாம் நடந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் எல்லாமே நடந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறப்போ ஐ வாஸ் நாட் லிட்ரலி இதெல்லாம் நான் பண்றேனே அப்படிங்கிற சந்தோஷம் எனக்கு என்னைக்குமே வந்தது கிடையாது. எனக்கு எப்பவுமே இருந்த ஒரே ஒரு பயம், இதை நான் சஸ்டெயினா எப்பவுமே பண்ணணும். கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து நான் எப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடி பண்றேன் அப்படின்னாலுமே வந்து முதல் நாள் நான் எப்படி பயந்து ரெடி பண்ணணும், இன்னைக்குமே நான் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடி பண்றப்போ அந்த சேம் அந்த பயம் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு லெத்தாஜிக் எனக்கு வந்தது கிடையாது. இதுதானே நம்ம எப்பவுமே பண்றது தானே அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வந்தது கிடையாது. ப்ராடக்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றப்பவும் சரி, குவாலிட்டி சரியில்லை அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்றது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ்ல சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் வாங்குறப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் யூனோ லிட்டரலி நம்மளை மதிச்சு கூட பேச மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு. எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கேஜஸ் வேணும், இந்த சென்ஸ் அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல ஹாஃப் டன் வேணுமா இல்லை டன் கணக்கில் உங்களுக்கு வேணுமா, இதுதான் அவங்க வந்து கேட்பாங்க. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினர். என்னால் 1 kg கூட அந்த டைம்ல அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் இருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி யாரு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி இப்போ இப்போ நம்ம வந்து நாட்டு மருந்து கடையில இல்லை லைக் வேற மாதிரி ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் வாங்க முடியும். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப
ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன். எனக்கு அந்த 1 kg அஃபோர்ட் பண்றதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஐ ரிக்வெஸ்ட் நம்ம பிகினா சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறப்போ நிறைய பேர் நோ வி டூ ஒன்லி பிஸ்னஸ் ஸ்டைல் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 பேரை அப்ரோச் பண்ணா 10 பேருமே ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. 100 பேர் அப்ரோச் பண்றப்பதான் ஒருத்தங்க வந்து ஓகே ஐ கிவ் த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை டு கிவ் ஹியூஜ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ பாக்ஸஸ் நான் வந்து ஆர்டர் வந்து கொடுக்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன விஷயம் 5000 பாக்ஸஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. 5000 பாக்ஸா? 5000 பாக்ஸுக்கு நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்? ஐ டென்ட் ஹேட் மணி. 5000 பாக்ஸ் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த 5000 பாக்ஸ் நான் எவ்வளோ நாள் சேல் பண்ணணும்? ஐ டென்ட் ஹேட் எனி க்ளூ. அப்படியே பிளாங்கா அப்போ உட்கார வேண்டியதா இருக்கும். திருப்பியும் அகெயின் டாக் டு தெம், யூனோ கிவ் மீ த ப்ராடக்ட்ஸ், பாக்ஸ் கொடுங்க, நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பா வந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ எவ்ரி 6 months or 1 year they keep ஆர்டர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு க்ரோ ஆயிருக்கேன். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் எப்படி நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா, when I started I had only one product with me, that's called கஸ்தூரி மஞ்சள். அது ஒன்றில் தான் ஆரம்பித்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பர்சனல் யூஸ்க்கு வச்சிருந்த ப்ராடக்ட்டு தான் நான் ஒரு 12 பாட்டிலில் போட்டு ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளே போனேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சி மை கேப்பபிலிட்டி, லைக் என்னால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஒரு 2 hours அந்த 12 பாட்டிலுமே நான் சேல் பண்ணேன். ஸோ 400 rupees என் கையில் இருந்துச்சு. ஸோ அன்னைக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு. ஓகே, பீப்புள் ஆர் லைக் ரெடி அண்ட் ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் நாட் இனஃப் டு டூ அ ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ யூ நீட் டு நோ மோர் ரிசர்ச் அண்ட் ப்ராடக்ட் நாலேஜ், எவ்ரி திங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும். பேசிக்காகவே வந்து ஐ ஹேட் so many health issues and so I kept on reading it, டாக்டர்ஸ் கிட்ட போயும் it didn't happen, it didn't work out for me. ஸோ அது எதனால நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டடி நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன். தட்ஸ் ஹவு திஸ் பிஸ்னஸ் டெவலப்ட் ஆக்சுவலி. ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ன்னு பண்ண போய் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்ச டைமில் இட் ரிலேட்டட் அண்ட் தட்ஸ் ஹவு ஐ ஸ்டார்டட். ஸோ when I started கஸ்தூரி மஞ்சள், I had only one product. ஸோ அந்த ஒன் ப்ராடக்ட் வச்சு என்ன பண்ணுறது? நத்திங் கேன் பி டன், ரைட்? ஸோ மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ டிசைடட் டு ஃபிக்ஸ் 7 products. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட், நான் முதலே டிசைட் பண்ணது என்னன்னா டூ மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுக்க வேண்டாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹேர் பேக், ஒரு ஹேர் பேக் ப்ராப்ளம், ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹேர் பேக், ஸோ ஒரு ஃபேஸ் பேக், ஒரு பாடி வாஷ், இந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியாவில் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் மட்டும்தான் நான் இருந்தேன். 7 products தான் நான் 2 yearsக்கும் வச்சுருந்தேன். பட் பீப்புள் மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. they need new products. They easily get bored of products. So you need to keep entertaining பண்ணிட்டே இருக்கணும். we have new products. பட் இந்த 7 ப்ராடக்ட்லேயே எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே சால்வ் பண்ண முடியும். business point of viewல we are supposed to keep launching products அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல I started நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. now I have 27 products. this December and Jan I'll introduce more products actually. இந்த ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஐ பிளேட். ஸோ 2 years அப்புறம் தான் பிஃபோர் கோவிட் மார்ச்ல வந்து லாக்டவுன் ஸ்டார்டட். ஹோப்ஃபுல் ஐ ரிமெம்பர். ஜான்ல தான் நான் இன்ஸ்டாக்குள்ளாரே வந்தேன். ஸோ இன்ஸ்டாக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மை பிஸ்னஸ் வாஸ் லைக் வேற பெரிய பிராண்ட்ஸ் கூட ஐ ஹேட் அ காம்படிஷன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் அங்கே வந்து ஐ ஃபேஸ் சேலஞ்சஸ். ஸோ தட் வாஸ் நாட் ஈஸி டாஸ்க் ஃபார் மீ பிகாஸ் என்னோட ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியில் வந்து தி பெஸ்ட்டாக இருந்தேன். அதனால லைக் பீப்புள் ஃப்ரம் தேர் they themselves started comparing, குவாலிட்டியாக இருக்கும், ப்ரைஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஐ didn't had any காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நான் எதுவுமே நான் பண்ணலை. ஸோ லைக் கஸ்தூரி மஞ்சள் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி ஃபெமிலியர். ஸோ லிட்டரலாக they were not at all interested on my product actually, to be very honest. இதுதான் நடந்துச்சு. ஸோ
ஸோ வாட் ஐ டிட் வாஸ் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் வந்து நார்த் சைடில் நான் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் there was a huge demand. எப்பவுமே வந்து என்னோட ஒரு பெஸ்ட் செல்லர் அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள். ஸோ they didn't know about கஸ்தூரி மஞ்சள் and they started liking it. So another trick what I played was, product called Upton. So it's a North Indian product. So I launched it over here in சவுத் இந்தியா. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம ஊர் இதுதான், பட் சின்ன ஸ்மால் வேரியேஷன் மட்டும் கொண்டு வந்து அதை பண்ணோம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க அது சக்சஸ் ஆச்சு. ஸோ எங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் அபவுட் பிஸ்னஸ் பண்றோம், இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, இப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது இல்லாம எந்த ப்ராடக்ட் எந்த செட் ஆஃப் பீப்புள் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும், எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து அதை டெலிவர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து சாத்தியம். திஸ் இஸ் வாட் ஐ லேர்ன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம கோல் செட் பண்றப்பவும் சரி, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றப்பவும் சரி, இல்லை ஸ்ட்ரகிள் பண்றப்பவும் சரி, நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, டு வி வாண்ட் earn more money or there should be consistency. எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் லைஃப் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு செட் அ கோல். ஸோ இது எல்லாமே நடந்தனால மட்டும்தான் ஐ எம் ஹியர் நவ். லைக் I'm really sorry that the topic is being deviated. So this is the things that I want to share with you guys. The only thing the famous quote எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா, step out of the history that is holding you back, step into the new story you're willing to create. இந்த லைன் வந்து it's completely, it's lines are from Oprah Winfrey. லைக் எனக்கு ரொம்ப சூட் ஆகுற மாதிரியே இருக்கும். நான் எப்பெல்லாம் லோ ஆகுறனோ அந்த லைன்ஸ் நான் அடிக்கடி வந்து எனக்குள்ளாரே நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லி பார்த்துக்குவேன். The only things, follow your ethics in your business. Don't compromise yourself. You know your strength. When you get hurdles, any failures, you'll know your strength. And அதுல இருந்து எந்திரிச்சு நம்ம பண்றது தான் வந்து it's a great thing. So always two things I remember, whenever any situation, keep smiling, do your work. இன்னைக்கு இல்லைனாலுமே நாளைக்கு it will be your success. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. That was a wonderful session. Students, if you have any questions, you can ask ma'am. Is there any pamphlets available for your products now in your hand? Yeah, ma'am. Can I share? Oh, sure, sure.
Ma'am, I couldn't share actually. I'll just forward it to your WhatsApp number. Can you please share it over here? I'll share it, ma'am. Ma'am, I'm. I'll share it. If you want to explain on your products, you can do it, ma'am. Sure. It would be like questions Ketan, it would be much better, to explain things and Sorry. So where can we get these products, ma'am? you can buy online. There are few websites, I'll just share the links actually. So there are websites direct online Instagram you can order. So these are the ways you can place orders actually. Thank you. Thank you. And we have a e-commerce website also. But since work போயிட்டு இருக்கனால few days அது block பண்ணி வச்சிருக்கோம்.
Okay, ma'am. Once if it is ready, you just inform us. Thank you. Definitely. Ma'am, Ask. I got one question, ma'am. Yes, please. Yes, Hari, கேளுப்பா. Ma'am, கேட்காம ma'am. கேளுங்க. மேம் இப்போ வந்து லோக்கல் ஐட்டம்ஸ் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்ப நம்ப மாட்டாங்க. இப்பெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக்னாவே கண்டிப்பாக யோசிப்பாங்க. எல்லா இன்க்ளூடிங் மீ, நானுமே வந்து யோசிப்பேன் ஒரு லோக்கல் ஐட்டம் வாங்குறதுக்கு. அதை வந்து எப்படி மேம் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, எப்படி அந்த ஸ்டேஜை வந்து பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? இது வந்து நான் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலா. ஏன்னா நம்ம வந்து பவுடர் ஃபார்ம்னு சொன்னாலே வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த முறை தானே, அதுல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் முதல்ல வந்து கன்சிடரே பண்ணது கிடையாது ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வந்து சொல்றப்போ. ஆனா ஒருத்தவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி ரிசல்ட் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அவுட்புட் வந்துச்சு. ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்ன அப்படின்னா எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கு. அங்கே நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ மெயினாக வாங்குற ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பாடி வாஷ் பவுடர் தான் வாங்குவாங்க. சின்ஸ் அங்கே வந்து நிறைய பேர் ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ்க்கு போய் டேன் ஆகுறதுனால அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து நம்ம பாரம்பரியமான முறையை வந்து ரொம்ப விரும்பி வாங்குறாங்க. இது வாங்கி தான் அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணாங்க. இங்க கோயம்புத்தூர்ல எனக்கு ஒரு ஒரு கஸ்டமர் இருந்தாங்க. அவங்க ப்ராடக்ட் வாங்கி அவங்களுக்கு நல்லா சூட் ஆச்சு. வென் தே ரெக்கமெண்டட் டு அதர் பர்சன், அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா யூஎஸ்க்கு எல்லாம் போகுதா, யூஎஸ்க்கு போகுதுன்னா அப்ப நல்ல ப்ராடக்டா தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ரெவென்யூ கிடைச்சதே தவிர லைக் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ லிட்டரலி இப்போ நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து ஸ்டார்டிங் இயர்ஸ்ல வந்து நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்ட ஒரு விஷயம். பட் ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது சஸ்டெயின் வில் பி இந்த மார்க்கெட். அந்த எவ்வளோ காம்படிஷன் இருந்தாலும் நம்மளோட யூனிக்னஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம வந்து அது ஓவர் கம் பண்ண முடியும். தட்ஸ் வாட் ஐ லேர்ன்ட் ஓவர் ஹியர். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். இது மட்டும் இல்லாம எனிதிங் ஸ்கின் ரிலேட்டட் ஆர் ஹேர் ரிலேட்டட் ஆல்சோ யூ கேன் ஆஸ்க் me questions if you don't have any questions over here. Any questions? Is there any difference between like on the dandruff gents க்கும் ladies க்கும் dandruff வருதுல்ல, which whether gents and ladies can use the same type of அந்த dandruff remover use பண்ணலாமா, or we have to go for the special ones, ma'am? நோ, டேண்ட்ரஃபை பொறுத்த வரைக்கும் மென் விமன் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் தெரிய போகிறது கிடையாது. நம்ம டேண்ட்ரஃப் டைப் தான் டிஃபர் ஆகும். ஸோ டேண்ட்ரஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா லைக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் 1 or 2 டேண்ட்ரஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அது நமக்கு தெரியாம இன்னும் நிறைய இருக்கும். ஸோ எந்த டைப் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் அப்படி வந்து நம்ம அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ண முடியும். இட்ஸ் நாட் அபவுட் மென் அண்ட் விமன். ஸ்கேல்போட மென்னோட ஸ்கேல்ப் வந்து வேற டெக்ஸ்டர்ல இருக்கும், விமனோட ஸ்கேல்ப் வந்து வேற இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது டெண்டரா இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்ல வந்து இது மென்ஸ் விமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க தவிர டேண்ட்ரஃப் வந்து சேம் தான். அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன ஆட் பண்ண நான் விரும்புறேன் அப்படின்னா லைக் பீப்புள் ஹூ யூஸ் லைக் மித் இருக்கு இந்த சீப் யூஸ் பண்ணா அவங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் வந்துடும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் திருப்பி வருமே தவிர அடுத்தவங்க அந்த சீப் யூஸ் பண்ணனால டேண்ட்ரஃப் வரப்போறது கிடையாது. நம்ம எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து டேண்ட்ரஃப் இருக்கு அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல அப்ளை பண்றது ஆயில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெரிய தப்பு ஆயில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. டேண்ட்ரஃப்க்கு வந்து ஃபுட்டே வந்து ஆயில் தான். ஸோ அது க்ரோ ஆகுதுன்னா இட் நீட் சம்திங். ஸோ அது ஆயில் தான் வந்து அதுக்கு ஃபுட். ஸோ இட் வில் க்ரோ மோர் ஃபாஸ்டா. ஸோ வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. இல்லை ஆயில் நான் கண்டிப்பாக ஆயில் பண்ணி தான் நான் வந்து பழக்கம் அப்படின்னா அப்ளை பிஃபோர் யோர்
before half an hour 15 minutes is more than enough. அதுக்கு மேல வைக்காதீங்க. When you have dandruff issue, pillow covers வந்து alternative keep changing it. நீங்க அந்த dandruff வந்து control பண்ண முடியல அப்படின்னா like it will develop your skin also. It will harm your skin. So நீங்க படுக்கிற pillow coversல வந்து skin irritation ஜாஸ்தி ஆகுது. So keep changing your pillow covers and comb வந்து எப்பவுமே comb யாருமே வாஷ் பண்றது கிடையாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் 3 days once or weekly once ஆகுது comb வாஷ் பண்றதுக்கு பாருங்க. அண்ட் மைல்டா வார்ம் வாட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க if it's necessary, unless don't use any type of harsh water or like warm water, hot water. நார்மல் பிளெயின் வாட்டர் தான் ஸ்கேல்ப்க்கு வந்து நீடட். இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஒன்ஸ் டேண்ட்ரஃப் வருது அப்படின்னாலே மல்டிபிள் ரீசன்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், பொல்யூஷன் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆனது தான் டேண்ட்ரஃபோட இஷ்யூ ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு புரிஞ்சு நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வராது. ஸோ ஐ ஹோப் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things human can do for each other. It's my honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. I would like to thank our guest of speaker, Ms. Hasina Mastan, founder, SH Enterprises, Coimbatore. The reality talk really motivated us, ma'am. You made it a note. Success is not about how much money you make. It is about the difference you make in people's life. You have made your own strategies to fulfill your dreams, to follow the honesty. Hope our students have got an insight on entrepreneurship. Be ready to face the hardship to achieve their dreams. Thank you so much, ma'am. I express my gratitude towards the management and secretaries. I extend my heartfelt thanks to our well-wisher and leader, Principal Dr. B. Subramani, for his support, vision, and commitment. My heartfelt thanks to our IIC coordinator, Dr. A. Vijaychitra, to organize such wonderful programs. My heartfelt thanks to our HOD, Dr. Bhagiraj sir, and special thanks to IIC members and the faculties of micro department and the students participants, and also other faculties from various departments of SNMB CAS and the students. Once again, I thank you one and all present here. Thank you. It's a pleasure joining over here, and thank you so much for the invitation. Thank you so much. Thank you, ma'am. Really, it was a wonderful session. We didn't have it like a session. It was like an experience. We experienced what you experienced. And we also came through your journey. So it was really nice session. Thank you, ma'am. And we do hope in future we'll have some discussions with you in making some products. Thank you, ma'am. Thank you. Definitely. Thank you.